तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुथिले मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 69 तार किछि कांशे आलोचना करिथिले। आज आउ जहा बळका थिला किछि आलोचना करिबा। प्रभु लेखुथिले आमको परिपूर्णता आड़को नहीं जिबा लगी परमेश्वर जेउ सबु प्रयास करुथांती तांको सहित पाप ओ पुण्यर खेल खेली आमे सही प्रयासर प्रतिरोध करिवारे लागि थाउ। आमर पुण्य भावना आमको गुप्त भावरे आम पाप गुड़ी को संजीवित कर रखिबारे ही सहायता करी थांती। सेथिरे आमे जो आलोचना कले माँ वर्णना करछंती जे अधिक जो माने आध्यात्मिकता आसुचंती तांको पे अधिक श्रृंखला आवश्यक एवं सेथिरे से गोटे कथा कहले परिपूर्ण समता भाव रहिथिबा उचित। परिपूर्ण समता भाव रहिले सेठी लिखुछन कोन एही परिपूर्णता समता भावर अभाव रहिथिबा जाए कौनसी अतिमानस स्पंदनर संचार केबे हेले संभव हेबो नाही। एटा हमें आलोचना करथिले जे परिपूर्ण समता भाव न रहिले आमर आधार प्रस्तुत हो पार नहीं। आमर आधार जे पर्यंत प्रस्तुत न होईची अतिमान शक्ति आम भितर संचार करि परिबो बा संचार होई परिबो नाही। तापर सेठी कहले जे एई परिपूर्णता हेबा लागि एतद व्यतीत आ दुईटी कथार आवश्यकता रही जोटा कि आदौ सहजरे परिपूर्ण करि हुए नाही। कौन से दुईटी से दुईटी विषय आलोचना करिया को जाइकरी आरंभ करछंती जे बौद्धिक भूमि उपरे विचार करी देखिले ताहा खूब बेसी कष्टकर बोली मोटे लागिबो नाही। एठारे मु जे कौन व्यक्ति विषय आदौ कहू नाही मात्र जो माने जोग साधना करिसंती एवं तदनुरूप एक श्रृंखलार मार्ग अनुसरण करिसंती सेमानक लागि यह अपेक्षाकृत अधिक सहज होई जिवो। आमर मनोगत भूमि उपरे मध्य ए समता भाव संभव करबा आदौ कष्टकर हुए नहीं। मात्र तुमे जेउ मुहूर्त रे ए जड़स्थ भूमि रे आसी पहुंची जीव अर्थात जेमिति भौतिक और तापरे देहगत भूमि रे आसी प्रवेश करिवो सेते बेले ताहा आदौ सहज होई रहइबो नाही। देखो मन रे समता भाव रखिबा लेक्चन जो अपेक्षाकृत सहज काहे कि सहज ना मु निजको निज बुझेई दे जदि मो भितरे श्रद्धा रही विश्वास रही मां पाखरे ताहले मनरे जेतेबेले विकार भाव आसीबो मनरे जेतेबेले अशृंखलित बा विशृंखलित भाव आसीबो सेतेबेले मु मन को बुझेइबा जे चेष्टा करी ताको समता भाव चेष्टा आनी पारी। किंतु जेतेबेले प्राणर जो गति स्पंदन रही शरीर जो प्रवृत्ति रही सेठी समता भाव रखिबा एते सहज हुए ना। आपण गोटे छोटिया कथा छोट कथा सेमती बड़ कथाटे कहू नै शरीर गोटे प्रवृत्ति रही जमती आपण मन करा जाऊ गोटे जगार ठिया होती
କାହାର କିଏ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଝିଅଟେ ବିଦା ହଉଛି ବି ହଉ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଠି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଗଡିଯିବ। ସେମିତି ମନେକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଓକେ, ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ନାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ମାଇକ ରେ ବାଜୁଛି କହୁନି, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଭାବର ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଅ, ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ସେଇ ତାଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଚାଲୁଥିବ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣଗତ ସ୍ପନ୍ଦନ। ମୁଁ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାହା ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଟା ପ୍ରାଣରୁ ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଟା କଥା ଦେଖେ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାବରେ ଭାବରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଆସେ, ଭାବରେ ବି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସେଇଭଳି ତାର ଅପୋଜିଟ ବି ହଉଛି। ହଁ, ଅପୋଜିଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସମତା ଭାବ ରଖିବା କୋଉଥିରେ, ଶରୀରର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଏତେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଆଦୌ ସହଜ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ 2ଟି ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, କଣ କଣ? ଗୋଟି ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଏକ ଶକ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଏକ ଶକ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଏକ ଅମିତ ଓ ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି, ଯେପରିକି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ଅତିମାନସ ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ଥଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ନେଇପାରିବ। ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି, ଯୋଉ ବ୍ରଡ ବ୍ରଡ ବୋଲି କୁହାହଉନି, ପ୍ରଶସ୍ତ ହବ। ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଲେଖା ହଉଛି ସେଠି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ବ୍ୟାପକତା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସେ ବ୍ୟାପକତା ଟା ଜରୁରୀ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଯିବାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମର ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆମର ହଉଛି କଣ? ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଆମେ ଏଗୁଡା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି, ତାମାନେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ କେହି କେହି ମତେ ହୁଏତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ ଯେ ମା ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଏଇ କଥାଟି କହେ। କାରଣ ମା ଯେତେବେଳେ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି, ମତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଟିରେ ଭାଷାରେ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ମନରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମତେ ମା ବାଛିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାରର ବୀଜ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବିଷୟ ପଢୁଥିଲେ, ମନେ ପକେଇବେ, ସେଠି ମା 3 ପ୍ରକାର ଅହଙ୍ଗର ସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଇଏ ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଟାଗୋରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆହୁରି ରହିଛି, ଆହୁରି ଗଭୀର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ସେ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ମତେ ମା ବାଛିଛନ୍ତି, ହଁ ମା ଏତେ ଭିତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ, ମା କହିଛନ୍ତି
ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରେନି। ମା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ। ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ, ଶୁଣିଲା ପରେ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତା ମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ମା ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣିକିରି ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅହଂ ଉପରେ ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି ଏବଂ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ଅହଂ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରେ, ଅବିକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନା ସେଇ ଦେଖ ମା ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଇଥିଲେ କଣ ମା ବାଛିଥାନ୍ତେ? ଗଲା, ତା ମାନେ ଆପଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ସେଠି କଣ ହବ ନା ଆଦୌ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲା ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର ପାଖ ମାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ କାମ କଥା ଦୂରରେ କର। ତା ମାନେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ କେବଳ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ କରୁଛୁ। ମା ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଭାବରେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି। ସେଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମା କହିଲେ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ କଥାକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ନିଜେ କହି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅହଂ ଆହୁରି ମୋଟାରୁ ମୋଟା ହେଇକା ଯିବ। ସେଠି କଣ ହବ, ଇଏ ହଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଧୀରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାବଚ୍ଛ, ଯିଏକି ଆମକୁ କଣ କରେ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧି ରଖେ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ନ କରିକିରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଠିକ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଠିକ। ସେଠି କଣ ହୁଏ, ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କଣ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅହଙ୍କାର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଠିକ। ଆଉ କଣ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଗୁଡା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଅହଙ୍ଗର ପରିପ୍ରକାଶ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବେ, ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି ସର୍ତ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେବାର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଗଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଭାବ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଭାବ। ତାପରେ ଆଉ ଦିଟା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମତଃ କହିଲେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଏକ ଶକ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଏକ ଅମିତ ଓ ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି, ଯେପରିକି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ଅତିମାନସ ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ଥଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ନେଇପାରିବ। ଅତିମାନସ ଚେତନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ରତାର ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଚେତନା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ନିଜ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ରତାର ଭୂମି ଉପରେ ବୋଲି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଭୂମିଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଗତ ଅବସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥରେ ହିଁ ତାହା କହୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ମଗତ ଉପାଦାନଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିରେ ଅତିମାନସ ରୂପେ ଯାହାର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ମର୍ମ ଉପାଦାନଟିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହବ, ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯିବ, ଯେପରିକି ତୁମ ଭିତରେ ତୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମି ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆହୁରି ସେ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା। ପୁଣି ଏକାତ୍ମ ହବ କେମିତି? କେବଳ ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ସେତିକିରେ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବ। ତା ସହିତ ତାର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଣର ଭୂମି ଉପରେ, ସେଇ ପରମ ଅସତ୍ର ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। କଣ କହିଲେ?
ନିର୍ବାଣ ଭୂମି ଉପରେ ବି ସଚେତନ ହେବେ, ଏକାତ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ପରମ ଅସତ୍ ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକାତ୍ମତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ପରମ ସମ୍ଭୂତିର ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ। ମାନେ କେତେ କେତେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଯାହାର କି ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ଅନ୍ତତଃ ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ରହିନଥିବ, ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନମନୀୟତା, ଯେପରିକି ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ଭୂତିର ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। କେବଳ ଯେକୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଏଇ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡିବ ତା ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଥରେ କେବଳ ହେଇଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ସମ୍ଭୂତିର ଭୂମି ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ସେଇ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରସାରିତ ତା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହବା ଦରକାର। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲି ତାପରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପୁଣି ଯାହାକୁ ସେୟା ନୁହଁ, ଏଇଟାକୁ ହୋଇ ରହି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଦୁଇଟି ରହିଛି। ପୁଣି ଆ ଭିତରେ ଦିଟା ସର୍ତ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକ ମନୋଗତ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କେବଳ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୋଷଣ କରି ରହିବା ଅବଶ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଉଠିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ରହିଲେ ଚଳିବ। ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କରିବା ସହଜ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏହି କର୍ମଧାରାଟି ମଧ୍ୟରେ ଜଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଅନ୍ତର୍ଭୁତ କରି ରଖିବାର କଥା ହୁଏ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ଅଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରମାଦ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ପରମ ଚେତନା ଓ ପରମ ଅଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣାର ହୃତ ଚେତନାଟାକୁ ଫେରି ପାଇବା ଲାଗି ଜଡ ଯେପରି ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପର ଭୂମିରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସ୍ଥାଣୁତା ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତ ଆକାର ଗୁଡିକ ଯେପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ଓ ଆପଣାର ମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପଟିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗି ସେଇ ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ଦୃଢତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅତିମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି, ନମନୀୟତା ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ସ୍ଥାଣୁତା ହିଁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁତା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ସେଇ ସ୍ଥାଣୁତାଟା ଏତେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର ହବା ଯେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କଥା ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଉ ଦୃଢତା କିପରି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତା ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଠିକ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏଇ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ସ୍ଥାଣୁତା ଓ ଦୃଢତାକୁ କିପରି ବର୍ଜନ କରିବେ, ନମନୀୟତା ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା କିପରି ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ଅଶେଷ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅଶେଷ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ଆପଣାର ସ୍ଥାଣୁତା ଓ ଦୃଢତାକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଅଶେଷ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବେ। ସେଗୁଡିକ ଭିତରେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏହି ନମନୀୟତା ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥିଲେ ଇଗୋ ମାଡି ବସେ। ସେଇଠି ଇଗୋ ମାଡି ବସିଲେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଚାଲିଯାଏ, ବା ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥିଲେ ଇଗୋ ମାଡି ବସେ। ଆଉ ନମନୀୟତାର ତ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଗୋ ଥରେ ମାଡି ବସିଲେ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥିଲେ, ମା ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନୌକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଭୂତିରେ ମା କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସବୁ ଧୂସର ରଙ୍ଗ, କାହାର
କଳା କଳା ସ୍ପଟ ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଘଟିଥିଲା, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରେ କଳା କଳା ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଉଟାଇ ନେଇଯିବାକୁ ହେଲା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା? ସେ କଳା ଚିହ୍ନଟାର ସିମ୍ବଲିକ ଟା କଣ ଥିଲା? କଳା ଚିହ୍ନ ସିମ୍ବଲିକ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନମନୀୟତାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ମାନେ ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଦୃଢତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ନମନୀୟତା ଆଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭାବ ଥିଲା। এই ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା କୋଉଟା? ନମ୍ରତା, ନମନୀୟତା ଆଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। এই ଦୁଇଟି ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ ନମନୀୟତାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି କଳା ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ପରମ ସମ୍ଭୂତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଓ ସେଥିଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରିବାର ଏହି ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରହିଥିଲା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମ ସମ୍ଭୂତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଓ ସେଥିଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବାର ଅସମର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା, ତାମାନେ ଏଇଟା ବି ଦରକାର କୋଉଟା? ଯେ ପରମ ସମ୍ଭୂତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଏବଂ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା କଣ ନା ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଡେ ବଡ ସମସ୍ୟା, ଚିନ୍ତା କର। ବିସ୍ତୃତ ଚେତନା ରହିବା ଦରକାର କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଦିନ ଆମେ ଯେମିତି ଏଇଠି ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ନେଇକି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ତ ସେଟା ମାଙ୍କ କାମ, ମୁଁ ନାହିଁ ତ ମାଙ୍କ କାମ ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବ, ଇଏ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ବିସ୍ତୃତତାକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବିସ୍ତୃତ ନାହିଁ ସେଠି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନାହିଁ, ସେଠି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ସଞ୍ଚାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରିବାର ଏଇ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ସମୟ ଆସିଲା, ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅଭାବ ରହିଛି। ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ନିଜର କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ କେବେ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନେବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନେବା ଅର୍ଥ ମା ଲେଖିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆପଣ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକନ୍ତି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କେବେ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ହଉ, ଭୁଲ ହଉ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ହଁ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପ୍ରୟାସ କଲେ ସେ ତା ମା ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କେବେ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। କଥାରେ ନୁହଁ, ବାକ୍ୟରେ ନୁହଁ, କର୍ମରେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଚିକଣିଆ କଥା କହିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବିବେ ହଁ ସେ ପୁରା ଠିକ ବୁଝି ନେଲା ଯେ ତାର ସେଠି ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାର ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି। ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ଥିତି ରଖିବା ପାଇଁ, ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜକୁ ଠକିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଠକିବେନି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ଯୋଉ କଥାରେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଠକି ହେଲି ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ମତେ ଠକିଲା, ମୋର କଣ ହେଲା? ସେ ମାନେ ମୁଁ ଠକି ହେଲି ନାହିଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଳେଇଛି। ଆମେ ମନେ ପଡୁନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିଦେଲା, ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛି
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁନି ସେ ମତେ ଠକିଛି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁନି ସେ ମତେ ଠକିଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଠକି ହେଲି? ମା ସେଠି କଣ କହିଲେ? ତମେ ଏଠି ଛଳନା କରୁଛ। ତମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ସେଟା ତମର ଦୁର୍ବଳତା। ତମକୁ ଜଣେ ଠକି କରି ଚାଲିଗଲା, ତମେ ଭାବୁନାହ ମୁଁ ଠକି ହେଲି ବୋଲି, ସେଟା ତମର ଦୁର୍ବଳତା, ସେଟା ତମର ସବଳତା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବେ। ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଙ୍କ ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ବା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନିଜକୁ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହବା ପାଇଁ। ମା ଲେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ କଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପରେ ତାହା ହିଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ କୂଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥିଲେ, ଓହ୍ଲାଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାତ୍ର ନୌକା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ସକାଶେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନୌକା ଚାଲୁଥିଲା, ନୌକାରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ନୌକାରେ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତାହା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲା। ହଉ, ଆ ପରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।